ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਡਭਾਗੀ ਜੀਵ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਜੀਵਨ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। कवि संतोख सिंह आख रहे ने कि गुरु नानक साहब महाराज 7 साल दे होए पिता मेहता कल्याण दास जी ने सतगुरु नूं पांधे दे कोल पढ़न वास्ते भेजिया है। पिता पुरखी किता जिहड़ा वो पटवार दा काम सी ते पटवार दे विच हिसाब किताब हुंदा है। गुरु नानक साहब महाराज नूं वो हिसाब किताब सीखण वास्ते पटवार दा काम सीखण वास्ते पांधे दे कोल पढ़न वास्ते गुरु नानक साहब महाराज नूं जद भेजिया जांदा है। पहले दिन सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज ने जो पांधा जी ने पढ़ाया सतगुरु ने पढ़िया। घरे आए मात तृप्ता जी ने पूछया भी की पढ़ के आए हो। सतगुरु जी ने बड़ी छेती दे नाल वो पढ़िया होया पहाड़ा जिहड़ा सी वो सुना दिता। बड़े प्रसन्न होए मात तृप्ता जी पिता मेहता कल्याण दास जी। अगले दिन जदों मेहता कल्याण दास जी गुरु नानक साहब महाराज नूं जदों पांधे दे पास छड्डण वास्ते गए ना ते पांधे ने गुरु नानक साहब महाराज की बड़ी प्रशंसा की। बहुत लायक पुत्र है, होनहार है, पढ़न वाला है। अज पांधे ने गुरु नानक साहब महाराज नूं बाकी दे विद्यार्थियों दे नालों वखरा बिठाया ते कहा कि तू आए वाला पहाड़ा जिहड़ा वो पढ़ना कर। गुरु नानक साहब महाराज अज चुप है। जदों चुप देखिया ते पांधे ने कहा भी नानक पढ़, तेरा जिहड़ा काम है वो पढ़ना है। जे नहीं पढ़ेगा वड्डा होके दुखी होएगा, नहीं पढ़ेगा तो फिर धन पदार्थ किवें कमावेगा, किवें काम ते लगेगा। इस करके जे पिता पुरखी काम करना तो फिर तेनों पढ़ना पेगा। गुरु नानक साहब महाराज आखदे है, कहंदे कि पांधा जी एक सवाल करना है। पांधा आखदा दसो। गुरु नानक साहब महाराज कहंदे दसो भी बुद्धिमानी दे वास्ते किहड़ा अंक है, किहड़ा तरीका है कि मनुख जिहड़ा बुद्धिवान बन जावे। पांधे ने इधर उधर दियां बथेरियां गल्लां पाउण दा यतन कीता भी वेख मैनूं इन्ने पहाड़े आउंदे है, 1.25 दा पहाड़ा आउंदा, 3 दा आउंदा है, 4.5 दा आउंदा है। मैनूं जमीन दा सारा हिसाब किताब आउंदा है, सारा काम मैं जानदा, वो सारा काम जानदा जिहड़ा काम तेरा पिता करदा है। गुरु नानक साहब महाराज कहंदे जानदे होगे तां ही ते मेरे पिता जी तुहाडे पास मैनूं छड्ड के गए भी मैं भी श्रेष्ठ बना, तुहाडे वर्गा बना पढ़ लिख के। पर ये तो दसो भी बुद्धिमानी जिहड़ी है उहदा की अंक है। आ बाकी अंक ते तुसीं मैनूं सारे पढ़ाते। पांधा चुप कर गया, ਉਹਦੇ ਕੋਲ कोई जवाब नहीं है। फिर गुरु नानक साहब महाराज ने जिहड़ा उपदेश दिता, श्री राग का उच्चारण किया होया सतगुरु का शब्द सी। महाराज ने 6 बंद जिहड़े वो शब्द के उच्चारण किए। एक एक बंद दे विच एक एक सवाल कर रहे पांधा। गुरु नानक साहब महाराज उस एक एक सवाल का एक एक बंद के राही जवाब दे रहे हैं। ते सतगुरु ने की उन्होंने समझाया। पांधे नूं एक एक गल दसी भी लिख। कहंदा की लिखा? महाराज कहंदे ये लिख भी आ जिहड़ी तेरी मत है ना, इस मत नूं कागज़ बना ते ऐ जिहड़ा मोह बंदे दे अंदर फसिया होया ना, ये मोह नूं घसा के साड़ के इहदी शाही बना ते शाही बना के प्रेम दी कलम फड़। प्रेम दी कलम फड़ के गुरु नानक साहब महाराज कहंदे गुरु नूं पुछ के इहदे ते विचार लिख। कहंदा की लिखना है? महाराज कहंदे परमात्मा दी सिफतो सलाह लिख
ਤੇ ਉਹ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਲਿਖ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਾਂਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਗਲੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾਤਾ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏਗਾ। ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਪਾਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦਾ ਅਗਲੇ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਪਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੁਖੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਂਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਤੀਸਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੀਸਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਕਾਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਿਓ। ਸਾਰੇ ਆਖਿਓ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਂਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਈੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਈੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਾਰੀ ਆਵੇ ਤੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਾਰੀ ਆਵੇ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਰਤਿਆ ਜਿਹਦਾ ਭਾਵ ਅਨੇਕਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਵ ਹੈ ਇੱਕ ਜਾਹੇ ਉੱਠ ਰੱਖੈ ਨਾਮ ਸਲਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ, ਸਲਾਰ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਉਪਾਏ ਬੰਗਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਵੱਡੇ ਦਰਬਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਸੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਲਾ ਕੇ ਭਾਵ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਂਦੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਪ ਤਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਮੇ ਵੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਗ ਵਿਖੇ ਫਸ ਨਰਕ ਗਮਨ ਪੁਨ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਕਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਖੀਏ ਇੱਕ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਜਾਚੇ ਇੱਕ ਨਿਮਧਾਮ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਂਦੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਏ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਕਿੰਚ ਤਿਨ ਕੇ ਹਿਆ ਬਿਲਾਸਾ ਹਸਿਓ ਮੰਦਾ ਬਿਸਰਿਓ ਜਮ ਤਰਾਸਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਾਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮੰਗਤਾ ਹੋਵੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਆਗੇ ਗੈਰ ਦੇ ਜਮ ਜਾਣੇ ਨੀਜ ਪਾਨ ਸਿਰ ਧੁਨ ਪਛਤਾਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਂਧਾ ਜੀ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਐ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੰਨੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਿਮਾ ਨਾਮ ਭਜਨ ਕੀ ਜੋ ਤਬ ਚਿਤ ਵੇਦਿਤ ਬਿਸਰਿਓ ਸੋ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਿੰਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਸੜਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋ ਨਾਉ ਧਰਾਏ ਵੱਡਾ ਸਾਧ ਕਰੇ ਮਨ ਭਾਣੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਔਕਾਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ? ਇੰਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਖਸਮੇ ਨਦਰੀ ਕੀੜਾ ਹੋਵੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਮੇ ਨਦਰੀ ਕੀੜਾ ਹੋਵੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੀੜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਦਾਂ ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਨਕ ਤਾਰਨਾ ਤਾਰਨ ਕਰਹੀ ਗਰਮੈ ਗਰਵੇ ਸੰਗਰ ਪਰਹਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਤਾੜਨਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਬੰਦੇ, ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾੜਨਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਲ ਪੈਂਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜੇ ਫਿਰ ਗਲਾਂ 'ਚ ਸੰਗਲ ਪੈਂਦੇ। ਵੈਸੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਸੰਗਲ ਪਏ ਹੋਏ ਐ, ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਖਚਤ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਔਗਣ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਫੜੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਔਗਣ ਜੇਤੜੇ ਤੇਤੇ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਜੰਜੀਰਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾੜਨਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਗਲ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਪਥਮ ਸੋ ਐਂਚ ਲਗਾਵੇ ਤੇਰ ਕੜਾ ਤਪਤ ਮੈਂ ਪਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਹਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਕੜਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਸੜਦਾ ਹੈ। ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪਦੇ ਨੇ, ਜੀਓ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ, ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ। ਕਿੰਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜਿਉਂ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਲੜਾਏ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਪਾਂਧਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਇਦਾਂ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੜਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਤਪਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਥੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਸੜ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਲਹਿ ਖੰਡ ਕਰ ਅਗਨਵਤ ਮੁਖ ਪਾਵੇ ਕਰਮਾਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਐਦਾਂ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਤਪਾ ਕੇ ਤੇ ਤਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਾਵੇ, ਤਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਹਾ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਹੂਣੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਐਦਾਂ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਹੂਣੇ ਬੰਦੇ ਐਦਾਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਪ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਦੇ ਐ।
ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋੜ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਾਕ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਝੁੱਗੀ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਰੱਖ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਪ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਪਦਾ ਏ, ਮਰਦਾ ਏ, ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਵੈ ਨਾਮਹੀਨ ਅਵਿਵੇਕਾ। ਕੌਣ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦੁੱਖ ਹੀ ਭੋਗਦਾ ਏ, ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਤਸਗੁਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਸਤ ਕਰਤ ਵਿਕਾਰ ਬੈਸ ਬਤਾਈ ਕਬੂ ਨ ਸਿਮਰੋ ਮਹਿਲ ਵਿਲਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ, ਤਾਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੈ, ਜਾਪੋ ਓੜ ਤੁਹਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਲਣਾ, ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਅਰਜਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੀਵਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਖੁਆਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਦਾਂ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਪਦਾ ਹੈ, ਮਰਦਾ ਹੈ, ਨਰਕ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਜੋ ਤਸਕਰ ਕੋ ਤ੍ਰਾਸਤ ਵੇਰੀ, ਕੋ ਨਾ ਛੁਰਾਵੇ ਅਵਗਣ ਫੇਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੜਿਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਛਡਾਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਕੀ ਹਾਮਾ ਭਰੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਚੋਰ ਕੀਆ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਚੋਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਉਸ ਚੋਰ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੀ ਫਿਰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੰਡ ਭੋਗਦਾ ਏ, ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਏ, ਤੇ ਉਸ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਛਡਾਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਤ ਬਨਿਤਾਦਿਕ ਰਾਜ ਸੁਖ ਸਭੇ ਪਦਾਰਥ ਪਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਹੋਣ, ਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਉਹ ਮਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵ ਖੰਡਨ ਕੋ ਰਾਜ ਕਮਾਵੇ। 9 ਖੰਡਾਂ ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਤ ਚਲੇ ਗੁਹਾਰੀ। ਅੰਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਭੋਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭੋਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਈ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਅਰਥ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਾਂਧੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਂਧੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਗ ਪਈ ਹੈ। ਗੁਰ ਬਚ ਅੰਕਸ ਨਾਦ ਮਨ ਲਖਿਤ ਚਿਤ ਅਨੁਸਾਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਹਾਵਤ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਹਾਵਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੁੰਡਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹਾਵਤ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਹਾਥੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੇ, ਮੁਹਾਵਤ ਫੇਰ ਕੁੰਡਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਵਤ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਇੱਦਾਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਹਾਵਤ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕੀਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੇ ਪਾਂਧੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੀਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਲਾਵਾਲ ਤੁਮ ਮੈਂ ਮਨ ਜਾਨੋ, ਰਚਿਤ ਬਚਨ ਦਾਨੀ ਕਲਿਆਣੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਪਾਂਧੇ ਦੇ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ ਹੈ, ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਬਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੋ। ਸ਼ੰਕਾ ਸੋ ਸ਼ੰਕਤ ਮਨ ਤੇ, ਮਨ ਹੈ ਉੱਤਰ ਦਿਓ ਲਖਿਓ ਗੁਰੂ ਜਾਨਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ ਫਸ ਨੇਹੋ, ਨਾਮ ਸਮਾਰੇ ਭੂਲ ਨ ਕੇਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖਾਨ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਦੇ, ਕੋ ਕਿਉ ਭੈ ਦੇਤ ਨਾ ਸੁਆਮੀ, ਤਾਤੇ ਸਿਮਰਿਐ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪਾਂਧਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹਨ, ਤਗੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਭਲਾ? ਰੱਬ ਆਪੇ ਡਰਾ ਲੇ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਆਪਣਾ ਭੈ ਮਨਾ ਲੇ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾ ਲਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਨਿਰਭੈ ਵਿਖਿਆਨ ਮਹਿ ਮਨ ਮਾਨਵ, ਭੁੱਲੇ ਭਜਨ ਨੈਕ ਨਹਿ ਜਾਨਵ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਂਧਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਐ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਨ ਕੀ ਤਨ ਧਨ ਮਹਿਤ ਪ੍ਰੀਤੋ, ਤਜ ਨਾ ਸਕੇ ਚਿਤ ਦ੍ਰਿੜ ਪ੍ਰੀਤੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਂਧਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰ ਨਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਖਚਤ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਐ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਐ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਵਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ ਲੱਖ ਸੰਗਤ ਆਥ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਬੰਦ ਜਦੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੁਨ ਸੁਰਨਨ ਆਨਨ ਭਲਨਾ ਨਾਨਕ ਦੀਨਾ ਨਾਥ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੀਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਆ ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਦਰ ਅਗਲਾ ਖੱਪ ਛਿੱਜੇ ਦੇਹ, ਨਾਮ ਜਿਨਾ ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ ਹੁੰਦੇ ਡਿੱਠੇ ਖੇ, ਨਾਨਕ ਉੱਠੀ ਚੱਲਿਆ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਣ ਉਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਚੌਥਾ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭੈ ਤੇਰੇ ਡਰ ਅਗਲਾ ਖੱਪ ਖੱਪ ਛਿਜੈ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖੱਪ ਖੱਪ ਛਿਜੈ ਦੇ, ਉਹ ਖੱਪਦੇ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਆਕੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਨ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਡਿੱਠੇ ਖੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਉੱਠੀ ਚੱਲਿਆ,
ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਸਭ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੂੜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਜੋ ਜੋ ਦਿਸੈ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ ਸੋ ਸੋ ਖਾਕੂ ਰਲਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਤਾ ਮਾਣ ਕਰੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਤਗੜਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ, ਗੱਜ ਜੇ ਲੱਗਾ ਗਿੜਵੜੀ ਸਖੀਏ ਧੌਲ ਹਰੀ। ਸੇਪੀ ਢੈਂਦੇ ਡਿੱਠ ਮੈਂ ਮੁੰਦ ਨਾ ਗਰਭ ਥਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਤਾ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੂਨੇ ਤੇ ਪਲਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਪਹਾੜ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਢੱਠਦੇ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਕਾਹਦੀ ਮਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਿਸ ਸਰਸ ਡਰਾਇਓ ਮੰਦਮਤੀ ਪੈਸਾ ਭੁਲਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਸਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਇਤ ਬੀਤਤ ਜਾਈ ਦਿਨ ਦਿਨ ਦੇਹ ਦਸਾ ਪਲਟਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਛਿਨ ਛਿਨ ਕਰਕੇ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਮੇ ਖਪ ਬਹੁ ਕਰ ਨੇਹਾ ਅੰਤ ਕਾਲ ਮੈਂ ਚੀਜੇ ਦੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਖਚਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਉ ਖਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਪਨੇਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਵਤ ਹੈ ਮਿਲਤੇ ਖੇਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਭੱਟ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹ ਲੋਕ ਵੇਖੇ ਕਿਹੜੇ 12 ਜੋਜਨ ਛਤਰ ਚੱਲੇ ਥਾ ਦੇਹੀ ਗਿਰਜਨ ਖਾਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ 12 ਜੋਜਨ ਦਾ ਭਾਵ 48 ਕੋਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ 48 ਕੋਹ ਛਤਰ ਝੁਲਦਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫੌਜ ਸੀ, ਭਾਵ ਉਹ ਦਰਜੋਧਨ ਵਰਗੇ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਰੁਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਰੁਲਦੀਆਂ ਕੀ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਜਾਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਹੋਂ ਦੇ ਤਨ ਜੋ ਛੋੜ ਚੱਲਿਓ ਬਸ ਚਲਤ ਨਾ ਕੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਧਨ ਦਾ ਝੂਠਾ ਹੰਕਾਰ, ਇਸ ਤਨ ਦਾ ਝੂਠਾ ਗੁਮਾਨ, ਚਾਹੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਧਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੂੜ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹਿ ਜਾਵੇ ਸੰਗੇ ਗਾਰੀ ਜਿਨੂੰ ਹੇਤ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਵਲ ਮੋਹ ਤੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗਿਆਨਹੀਣ ਅਗਿਆਨ ਮਹਿ ਨਹਿ ਜਾਣੇ ਨਿਜ ਕਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਗਿਆਨੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਕਦੋਂ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧੋ ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਬਿਨਸੈ ਇੱਕ ਅਸਥਰ ਮਾਨੈ ਚਰਜ ਲਖਿਓ ਨਾ ਜਾਈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਿਆਨੀ ਬੰਦਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਨੈਣਹੀਨ ਜੋ ਜਾਤ ਹੈ ਸਾਮੂਹ ਹੈ ਸਰਪ ਵਿਸਾਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨੇਤਰਹੀਣ ਬੰਦਾ, ਅੰਨਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜੇ। ਬਸ ਅਗਿਆਨੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਜ ਭੇਟੇ ਤਿਹੂ ਨਗਨ ਨਯਮ ਕੀ ਫੇਟੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਂਧਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨੈਣਾ ਸਰਪ ਕਾਲ ਕੇ ਕਬਹਿ ਭੈਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਂਧਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਦੇ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲਗੀ ਨਾਮ ਵਿਖੇਲਿਵ ਮਨ ਕੀ ਚਿੱਤ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਤਜੀ ਸਭ ਧਨ ਕੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੇ ਤਨ ਧਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲਗਾਈ ਜਲ ਕਾਲ ਕੇ ਬਿਰਤ ਉਠਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਸੰਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਆਦਿਕ ਮਿਥਿਆ ਸਭ ਜਾਣੇ ਵਿਨੇ ਵਿਖੇ ਬਾਸਨਾ ਮਨ ਬਿਸਰਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਂਧਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਵੀ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਦੇਹ ਝੂਠੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਸੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਜੋ ਗਿਓ ਭਇਓ ਭੁਲਾਵਾ ਤੇ ਜਾਵਨ ਤੇ ਚਿਤ ਲਲਚਾਵਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਤੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਸਰੂਪ ਹੈ ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੰਗਤ ਕੇ ਸੰਗ ਤੇ ਦਿਲ ਹੋਵੇ ਅਭਿਆਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵ ਸਕੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਲ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੀਵ ਫਿਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਐ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਿਓ ਭੁਲਾਵਾ ਪਰਮ ਕਾ ਸਹਿ ਸੁਖੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਖੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨ ਮਾਨੇ ਅਨੇਕ ਬਸਾਸਨ ਸੁਖ ਨਹਿ ਜਾਣੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ ਜੇ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਿਨ ਭਰਦਾ ਸੁੱਖ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਇਹ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸਿਰਤਾ ਪਾਏ ਨ ਛੋੜੇ ਸੋ ਰਹੇ ਇਕ ਰਸ ਦਰ ਦੇਖਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸਥਿਰ ਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁਬਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਦੁਬਦਾ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਤਨ ਕੇ ਛੂਟ ਗਏ ਹਰ ਪਦ ਪਾਏ ਮੁਕਤ ਸੋ ਭਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਜੰਮਣ ਵੀ ਮਿਟ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰਨਾ ਵੀ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਗੋਂ ਅਮਰ ਪਦਵੀ ਨੂੰ, ਮੁਕਤ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਦ ਪਾਂਧਾ ਹਿਰਦੇ ਧਰੀ ਜੇ ਤਨ ਅਭਿਆਤਾ ਨ ਅਭਿਮਾਨ ਨ ਮੂਲ ਕਰੀ ਜੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਂਧਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲਵੋ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦਾ ਕਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੇ। ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਆਪਾ ਹਰੀਏ ਹਰ ਬਿਨ ਅੰਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ ਧਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਂਧਾ ਜੀ, ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਈਏ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਹਟਾਈਏ। ਨਰ ਤਨ ਕਰੋ ਸਕਾਰਥ ਪੁੰਨ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੁਰਲੱਭ ਜਨਮ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੁਰਲੱਭ ਜਨਮ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਗਵਾਈਏ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਜ਼ਾਈ ਨਾ ਗਵਾ ਦਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਪਾਂਦਾ ਪਾਇਨ ਪਰਾ ਹੋ ਸੁਬੰਧ ਮਤ ਬੰਦ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਪਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਗਤ ਜਵਹੀ ਭਾਵ ਤਾਰ ਮੁਕੰਦ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ, ਆਮ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਬਦਨ ਗਰਾਜਵ ਕਿਉ ਕਰਵਾਵੋ ਗਿਆਨ ਸ਼ਾਨ ਪਤੇ ਖਤਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਮੁਸ਼ਟਕੇ ਸੰਗ ਜਟੀ ਹੈ, ਦੇਹ ਵਿਰਾਗ ਆਕਾਰ ਘਟੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪੁੱਠ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਘੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਸੂਰਾ ਇਸ ਸਨਮੁਖ ਧਾਵੇ, ਅੰਗ ਅਗਿਆਨ ਤਾਹੇ ਕੱਟ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਿੱਖੀ ਤੇਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੀਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੂਪ ਕੀ ਲਗਤਾ ਹੋਈ ਤੇ ਪਟ ਮਿਲਹੇ ਸੁਰਗ ਸੁਧ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉਹ ਯੋਧੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਸੇ ਫਸੇ ਕਾਤਰ ਡਰ ਪਾਹੀ, ਬੇਮੁਖ ਭਏ ਨਹਿ ਧੀਰ ਤਰਾਹੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਂਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਉਹ ਕਾਇਰ ਹੈ, ਡਰਪੋਕ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜੈ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੰਘਾਰਾ, ਰਣ ਤਨ ਮਾਨੁਖ ਪਿਛ ਭਗਤਾਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਵਾਕਈ ਲੋਕ ਵੀ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਕ ਸੁਮਾਤ ਕਰਨਾ ਕਰੀ, ਦੇਹ ਦੀਨ ਗਤ ਦਾਨ। ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਂਦੇ ਦੀ ਹੁਣ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਾਗੀ ਮਨ ਭਜਗੀ ਸੁਨੇ ਬੈਨ ਜਬ ਕਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਪਾਂਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਣ ਕੇ ਵਸ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਲਿਵ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਤਬ ਕਬੂਲ ਕਾ ਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਜੋ ਤਾਲੀ ਗੁਣ ਕੁਲਵਲ ਖੇਲੇ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਪਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਬੜੇ ਅਮੋਲਕ ਹਨ, ਇਹ ਬੜੇ ਇੰਨੇ ਮੋਲਕ ਹਨ ਕਿ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਤਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਹੋਣ। ਵਾਕ ਅਨੁਰਤ ਮੈਂ ਜੂਬ ਖਾਨੋ, ਛਿਮਾ ਕਰੋ ਅਬ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਸ ਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਤੁਝ ਦਰਸ਼ਨ ਤ੍ਰੈਪਾਲ ਨਿਕੰਦਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਹੈ, ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧਰਾਇਓ ਕਾਲੂ ਨੰਦਨ, ਨਰਤਾਰਨ ਕਲਕੇ ਮਤ ਮੰਦਨ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਬਹੁਰੂ ਭਿਓ ਤੂਸ਼ਨੀ ਪਿਆਪਾਂ ਦਾ, ਉਰਲਖ ਕਰ ਸੁਖ ਅਕਤ ਅਗਾਦਾ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਆਨੰਦ ਮੁਕੰ ਮਠਿਆਈ, ਤਤ ਤਤ ਬੇਤਨ ਕੀ ਪਦਵੀ ਪਾਈ। ਜੋ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਂਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗੇ ਗੁੜ ਖਾਇਆ, ਪੂਛੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ।